जुग जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपरपार अजमत बख्शिश चढ़दी सवेर गुरु हजूर हाजिर होने का सानू सुभाग मिल रहा है। गुरुद्वारा साहिब जी दे पावन दीवान विच आसा की वार दे संपूर्ण कीर्तन तो उपरंत अजे हुणे अरदास की शमूलीयत दे नाल असीं अज दा पवित्र पावन गुरवाक गुरबचन स्रोत पाया। नाल ही माज राग की रचना 12वां उस विचों कत्तक दे सिरनामे हेठ जो पदा है, क्योंकि देसी महीनों की वंड मुताबक अज तो कत्तक महीना प्रारंभ हो रहा है। सो साडी रवायत के मुताबक उस पावन पदे नूं ज्ञानी जी ने उन्होंने भी आप सरवत आप जी ने स्रोत करवाया है, सरवण करवाया है। सो अगलेरे बनते समय विच डेफिनेटली असी हुक्मनामे की तकरीर विचार करांगे। जे समय ने अलाउ किया तो कुछ वक्त इस पदे की विचार होएगी, अदरवाइज शाम को असी विचार करांगे। सो आओ रस्मी तौर पर इन्हां गुरबाकां दी तकरीर अकाल पुरख वाहिगुरु ने सोझी दे दी। उसनों पता लग गया साहिब एक ही है, इस युग में पुरख एक है और सगली नार सबाई। पुरख तो एक ही है, वह करतार पुरख अकाल पुरख। सो उसनों कहा गया मेरे राम राय, हे मेरे रमी हुई हस्ती, हे अकाल पुरख वाहिगुरु, हे राजियां दे राजा पातशाहां दे पातशाह सर्वस्व पातशाह, मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे। ये गुरु अर्जन साहब बयान कर दे कि जे बड़े ध्यान नाल देखा जाए, वैसे तो सारी लोकाई तेरे विचों आई है, तेरे च आ जानी है, पर जिन्हां दी तेरे नाल सांझ आ वो संत जन ने, ते उन्हां दा तू सब तो प्यारा है, भाव तू उन्होंने प्यार करने वाला है। हुण इस रूप में देखिए गुरु साहब ने बड़े रंग बाणी च बयान किए ने। किते बयान किया ना तू आवें बस बहुत घिणावण है, ना तू आवें बस वेद पढ़ावण है, ना तू आवें बस धरती धाई है, ना तू आवें बस तीर्थ नहाई है, ना तू आवें बस बहुता दान दे, ना तू आवें बस किते सियाणप है। ये सारे अमल कर ले जान। धर्म की दुनिया च इन्हां दी बड़ी वैल्यू समझी गई। हालांकि गुरु महाराज ने कहा कि वैल्यू तो यह है कि बंदा अपने अहंग नूं खत्म कर दे, किसी तरीके दे नाल भी हाउ नूं मुकाए तो तू विच आ जाए, मतलब करतार दे रंग च रंगिया जाए। पर जे इहो जे धर्म कर्म कीते जाण जिहदे नाल तू दा तसव्वुर ते ना आए, अहंग वध जाए। असीं बचन पढ़िए, महाराज बयान कर दे तीर्थ बरत अरदान कर, मन में धरै गुमान। बल्कि गुमान वध गया, हंकार वध गया, बुखार वध गया, ताप वध गया। नानक निहफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। हाथी नूं नहाउण दा की फायदा महावत द्वारा, जे हाथी ने बाहर निकल के अपने तो दोबारा फिर मिट्टी पा लेनी है इत्थे। सो ये है धर्म कर्म तो किया जाए जिस धर्म कर्म दे करदिआं मनुखी जीवन की उसारी होए, इहदे च इहदी अपलिफ्टिंग होए, इहदे च बैटरमेंट हो सके। खैर साहिब ने बयान किया कि तुसी सब तरह के कर्म करके वेख लवो, भावें वो बहुत घिणावणे ते भावें वेद पढ़ावणे ते भावें धरती धाई है ते भावें तीर्थ नहाई है ते भावें बहुता दान दे ते भावें किस तरह सियाणप है। मतलब जिन्ना मर्जी बंदा अपने आप को इंटलैक्ट के लैवल पर भी बड़ा सुपीरीयर लै आवे, फिर भी उस हस्ती का एहसास या उहदा वस आ जाना या उहदे नाल एक एसोसीएशन बिल्ड हो जानी, इट्स नॉट पॉसीबल। ये नहीं हो पाता। महाराज बयान करते ये सब चीज़ां इंपॉसीबल लगदियां ने, पर हाँ ये मन के चलो सब को तेरा वस अगम अगोचरा। हे अगम अगोचर, जिदे तक मेरे इंद्रियां की पहुँच नहीं, मेरी बुद्धि की पकड़ नहीं, सब कुछ तेरे विच है, तू सब नूं जानदा है, तू तो अंतरजामी है ना। सब को तेरा वस अगम अगोचरा, तू भगतां कै वस भगतां तान तेरा। जदों भगत की बात की जाती फिर पता लगता मालक तेनों कोई नहीं एहसास सकता, तेनों कोई नहीं पकड़ सकता, पर जो भगत आ उन्हां दे तू वस दे विच आ, उन्हां ने ते तेनों पा लिया आ,
ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਆ। ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ, ਆਪਣੇ ਛੂਟਨ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਰਾਧੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆ, ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਅਟੈਚ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਆ ਟੋਏ ਲੈ ਲੈ, ਲੈਟਸ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦੈਟ ਟੋਏ। ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਡਿਵਾਈਸ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਿਵ ਮੀ ਟੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੋਏ ਫੜਿਆ, ਬੱਚਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੰਚਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਟੋਇਜ਼ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਵਿਦ ਥੀਸ ਟੋਇਜ਼, ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਥੀਸ ਟੋਇਜ਼। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਨੋ ਨੋ ਗਿਵ ਮੀ ਮਾਈ ਡਿਵਾਈਸ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵਸਤਾਂ ਰਸਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਠੱਗ ਜਗ ਕੋ ਠਗੌਰੀ ਲਾਈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਆ ਉਹ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਹ ਦੀ ਠਗੌਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਮੋਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੇਰ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਕਰਗੰਜ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੰਜ, ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿਠਾਸ, ਗੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਮਿੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਰਬਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਹੁਤ, ਮਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੱਖੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਬਸੰਤ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਾਵਟ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਰਲਾ ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੱਖੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਰੁੱਤਾਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਖਿਆਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਸੋ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਈਵਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ
ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦਾ ਪਲੀਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਡਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਪਲੀਤਾ ਲਵਾ ਕੇ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਹਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਖਾਧਾ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਮਿੱਠਾ ਇੰਨਾ ਮੁਯੱਸਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਿੱਠਾ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਾਂ ਊਂਟਣੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਹੁਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਨਿਵਾਤ, ਗੁੜ, ਮਾਖੀਓ, ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਣ ਤੁਧ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਘੁਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ, ਤਿਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ, ਆਪ ਨੜੇ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਪੈਰ ਤਿਨਾ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਸਰਵਸਵ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਚਨ, ਸ਼ਕਰਗੰਜ। ਖੈਰ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ, ਤਖੱਲਸ ਵੀ ਇਹ। ਅਕਸਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ, ਇਤਨੇ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮੀ ਰਾਹ ਦਾ ਰਾਗੀਰ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਆਏ। ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਗੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਵਕਤ ਬਾ ਵਕਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਏਡੇ ਮੋਟੇ ਸੰਗਲ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਬਰੇਜ਼ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਿਚਾਰੇ ਘਬਰਾਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਗੋਣਾ ਟੈਸਟ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਟੈਂਡ, ਬਟ ਟੈਸਟ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੀ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਉਹਦਾ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਗਊ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਆ ਜਾਂ ਗਊ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਗਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਦੇ ਜੰਪ ਇਨ, ਦੇ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਗਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਜ਼ਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਬਦਲਿਆ, ਗਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਰਸਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋਗੇ ਜਰਾ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲੀਸ਼, ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੱਸਾ ਆ, ਮੋਹ ਦਾ ਰੱਸਾ, ਮੇਰ ਦਾ ਰੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਆ, ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਇਹੀ ਰੱਸਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਫਾਥ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਬੰਦਾ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਠਾਗਿਆ, ਕੈਸੀ ਠੱਗੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੱਤ ਵੀ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਕਿਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਬੰਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਨਿਆਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਢੋਹੰਦਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਮੋਏ ਡੰਗਰ ਢੋਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਓ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਸੰਸਾਰ। ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਕੜ ਤਿਆਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਭਗਤ ਮਾਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪਾਰਸ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ, ਦੇਖ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਬਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਵੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਿਸਟਮ। ਜੋ ਤੂੰ ਬੰਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਬੰਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ। ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਐਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਫਾਹੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम राधे। जे है हिम्मत ते तोड़ कच्चा जा धागा, पता लग जाएगा। कहते हकीकत यह है, तू भगतां कै वस, भगतां तान तेरा। वो भगतां दे हिरदे च वसदा। हर जी बसें साध की रसना, जिहड़ा हैगा वो प्रभु हरि, प्रभ जी बसें साध की रसना। वो साध की रसना ते आ वसदा, भाव ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਉ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਡਰਤਾ ਨਿਰਭੈਤਾ ਆ ਗਈ। ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਡਰਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਰ ਇਹ ਹੈ कि संसार विच कुछ नुकसान ना हो जाए, कुछ मुक ना जाए, कुछ ख़त्म ना हो जाए, किते मेरा किते किसी किस्म के नाल कुछ नुकसान ना हो जाए।
इस किस्म की प्रवृत्ति जो बंदा करतार नाल जुड़ गया तो फिर की डरना तो की नुकसान होना। वो तो बड़ा बेअंत आ, वो तो घट दी जानन वाला आ। भगत होया जो इस लैवल ते आ जांदा फिर वो भौ च नहीं रहिंदा, फिर वो निडर हो जांदा, निर्भयता च आ जांदा। जो होना है वो होएगा उहदे हुक्म दे विच। वो अंग संग है, यही महाराज शुरुआत जिसके सिर ऊपर तो स्वामी जी तो बात शुरू होनी है। सो साहब कहते तेरे सेवक को भौ किछ ना ही, तो फिर क्या जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं आवे नेरे। सब तो बड़ा पै मौत का पै है, मर जाना एक दिन, मुक जाना है। देखो जे ते गुरमत आशे नूं पढ़ीए, दानिशमंदां ने बचन कहे ने, बंदे नूं दो नींदां चाहीदियां ने। एक नींद रूटीन चाहिए होंगी है, लगातार रोज़ 24 आवर्स के 7-8 घंटे एटलीस्ट बंदे नूं। एक जिहड़ा हैगा नॉर्मल एडल्ट नूं इन्नी नींद चाहिए होंगी है। साडा देखो जिहड़ा गुरमत का संकल्प गुरु बाबा जी ने सानूं बख्शिया, वो ये है कि रात नूं सौण लग्गियां सोहला साहब का पाठ करना है। आपां एक जिहड़ा हैगा आ कहिंदे ने कि सोहले का पाठ 2 वारी कीता जांदा आ। एक वारी उदों जदों बंदा फौत हुंदा आ, अंतिम संस्कार करदिआं होया, अंतिम संस्कार सोहले साहब के पाठ नाल हुंदा। दाने लोगों ने कहा असल जी रोज़ की नींद है छोटी मौत है। बंदा रोज़ ये सोचे कि बस इंज जानो अज मुक गया सारा काम, तो आपां सोहला साहब का पाठ किया तो आपां अपनी जिहड़ा हैगा शरीर पसार के सो गए। ठीक है जी, इस रूप च कहंदे एक छोटी मौत आ। रोज़ बंदा थोड़ी थोड़ी करके उन्होंने मैं एहसास मन्ने भी अज यही डिटैचमेंट बनाने का तरीका है। अदरवाइज बंदा जिहड़ा आ संसार तो अपने आप को डिटैच नहीं कर पाएगा। हर छोटी छोटी चीज़ का बहुत ज़्यादा असर कबूलेगा, फिक्रां चिंतावां झोरियां च जिएगा। ये है कहंदे हर रोज़ एक छोटी मौत रोज़ मान लवो। जिस दिन मौत आवे, आखिर करो भी तो होनी, एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड पसार, बाबा कबीर जी। जिस दिन वो लांबे गोड पसार वाली अवस्था बनेगी उस दिन ये है, उस दिन सोचे बंदा कि उन्हें एक लम्मी नींद सौना आ, एक लम्मे रेस्ट ते जाना आ। हुण उस दिन उस रूप में उन्होंने एहसास है। जिन्हां ने जम नहीं आवे नेरे, जिन्हां ने इस सच नूं समझ लिया, उन्हां लई वो मौत फिर एवें हो गई। उन्हां लई मौत ना रह गई। उन्होंने लगा एक जर्नी सी कंप्लीट हो गई, हुण आपां नैक्सट जिहड़ा हैगा वो स्टैप ते जा रहे हैं। यही रूप बंदे नूं इस डर तो बाहर कढ़दा है। बाकी रहना तो किसी ने भी नहीं हैगा, जाना सारिਆਂ ने हैगा आ। जिवें जिवें बंदा उस स्टैप के नेड़े आउंदा ते ये साडी सारी जीवन भर की जर्नी, जिन्होंने साहब ने कहा सीगा, जिवें असीं शब्द पढ़दे हैं ना, हरि बाई गोबिंद नाम मत बीसरै, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, सर्प जोन वल अवतरै। अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, बदत तिलोचन तेनर मुक्ते पितांबर वांके हृदय बसै। क्या भगत तिलोचन जी कहते कि उस जिहड़े ने उन असल दे विच उस सच पितांबर नूं बिल्कुल सुच्ची रब दी रूह, रब दी उस एहसासियत नूं अपनी सुरत च वसा लैणगे ते फिर वो मुक्त हो जाणगे। पर होणगे उदों जदों इहो जी जर्नी इत्थे जाके एंड होएगी। अंतकाल किसी समय भी हो सकता है, पर बंदा उसनूं अपनी सुरत च रखे तो अल्टीमेटली सब दी जर्नी एक दिन एग्जिट डोर ते जानी है भाई, सब नूं इत्थों एग्जिट होना है। तो इस करके महाराज ने कहा ऐसा जीवन ते ना जीवी कि खाना पीना हंसना सौना विसर गया है मरना, ऐसा ना जीवी। हाँ जीवी तो ऐसा जीवी कि हे मालक हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मोहत ना जाना, हर वक्त एहसास रहे कि अल्टीमेटली ये जीवन है एक दिन मुकेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਖ ਸਾੜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਜੀਨੇ ਆ, ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੁਖ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। महाराज कहते जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै, जिदे सिर ते तू बैठा है मेरे अकाल पुरख वाहिगुरू। हुण सिर ते बहना भी लिटरली तौर पर लै लवो कि जिसनों असीं सिर ते बिठाउने आ उहदे असीं हुक्म नूं मनने आ, उहदी असीं गल मनने आ, सिर ते होर बिठाउणा नहीं हुंदा। जिन्हें रब नूं सब तो उच्चा सर्वस्व मान लिया कि वह बेअंत आ, वो मेरा सब कुछ आ, करणधार आ,
क्या जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। वो कैसा दुख प्राप्त कर सकता? बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? क्योंकि बोल ना जाने माया मद माता। माया मद माता हुंदा आ माया दी मस्ती विच आके बोल बोलने, हंकार विच बोल बोलने। बंदे दी जिहड़ी बोल बाणी है, जिहड़े थॉट भावें वो परसीव करदा है ते भावें वो डिलीवर करदा आ, दोनों रूपां दे विच ही ध्यान मारिया पता लग जाएगा बंदा खड़ा कित्थे है। ईवन अज दी मॉडर्न साइकोलॉजी च जानो, जिन्नी देर दा मैं बोल रहा वां उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लोड नहीं है। आ पिछले 30-35-40 मिनट की मेरी स्पीच लैनी है, विचों मेरी वर्ड चॉइस कढ़नी है, उन्होंने स्टेटमेंट्स कढ़निया ने, मेरी मानसिकता का अंदाज़ा ला लेना मैं कित्थे खड़ा हाँ। ये तरीका आ। बंदा इन जनरल गल करता है, उहदे विच भी स्टेटमेंट है। बंदा सवाल करता है, इहदे विच भी स्टेटमेंट आ। बंदा वैसे किसी नाल कन्वरसेशन करता है तो कन्वरसेशन दे किसी के सवाल का जवाब दिंदा, उहदे विच भी ओपीनियन है, स्टेटमेंट है। सच ये है, साडे बोल ही दसदे ने असीं खड़े कित्थे हां। जे उन्हां बोलां दे विच रब दा भय है, एहसास है, प्रेम है, स्नेह है, खलूस है, अपनत है, दिसेगी। जे उन्हां बोलां दे विच डर है, भय है, ईर्खा है, दुआहो भी दिसेगा। यही चीज़ है। बाबा जी बयान करते कि जिन्हों अकाल पुरख वाहिगुरू नवाज दे, जिहदे सिर ते वो आके बैठ जाए, जिन्हों उहदी सुरत का एहसास हो जाए, बोल ना जाना माया मद माता। वो माया दी मस्ती दे बोल नहीं बोलता। फिर मरना चीत ना आवे, मरना चीत ना आवे दा मायना जिहड़ी चीज़ चेते च बहुत ज़्यादा वस जाए। मतलब पहला बात की मौत नूं वसारना नहीं गा, पर वसारना नहीं गा मतलब ये नहीं गा कि हर वक्त उहदा सिमरन ही करी जाना, मरण तो पहले मर जाना, बंदा खौफ च डर च जीवी जाए ना। सच्चाई ये है, ये फोबिए च नहीं जाना, बल्कि इनू इस तरह जानना है कि जिस दिन वो हुक्म होना है उदा उस दिन चले जाना। जिन्नी देर तक उन्हें कुछ रोल प्ले करने वास्ते दिते ने जीवन दे, उन्होंने पूरी तरह प्ले करिए सही रूप दे, बिना किसी डर भय तो उस रूप दे अंदर। उहदी बात की कि उस अंदर फिर ये चीज़ वो एक फोबी तरह, एक भय की तरह नहीं आती। अगला बचन है, जो तेरा रंगराते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। जो तेरे रंग विच रंगे गए, रंग बहुअर्थी शब्द है वैसे, रंग का मतलब पानी दे मोस्टली प्यार बनता है कि जिस शब्द पढ़ने जाको हर रंग लागो इस युग में, जिन्हों हरी का प्यार लग गया। क्या जो तेरा रंग राते स्वामी, जो तेरे प्यार दे विच रते गए स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, उन्हों का जम्मन मरण का गेड़ मुक गया। जिन्हों सी री इनकारनेशन कह सकते हैं, वार वार जमना वार वार मरना मुक गया, मुक्ति हो गई। जिस वक्त बंदा किसी वड्डी प्राप्ति नूं अपनी सुरत च पा लैंदा आ ते फिर वो छोटे छोटे फिकरां तो बाहर आ जांदा आ। इनू रिवार्ड बेस्ड फीलिंग कहा जाता है साइकोलॉजी दे विच। जदों ये पता लग गया कि हाँ, जिवें हुण आपां भगतां दी गल कीती, संसार किनू चंगा नहीं लगता, असी सारे पारस लभदे फिरदे हां। मैं भगत जी की बात की, पारस कोई फड़ा गया तो कहिंदे कि चाहिदा नहीं, लोड़ नहीं, क्योंकि वड्डी प्राप्ति हो गई, वड्डी प्राप्ति हो गई, संसार का गेड़ सारा समझ आ गया। पता लग गया कि अब तो जाए चढ़े सिंघासनो अवस्था च पहुंच गए हैं, हुण की लोड़ आ। जाका मीत साजन है समियां, तिस जन को कहो काकी कमियां। उन्होंने कमी कोई नहीं रहेगी, कमी ही गमी है। जो लगता भी कम है ही नहीं, घट है ही नहीं, कुछ भी सारा कुछ ही पूरा आ, बल्कि पूरे तो भी वध आ, वो फिर क्यों रोएगा, क्यों क्यों किसी किस्म नाल कलपेगा। साहब ने कहा, जो तेरा रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। उन्होंने लगा वड्डा दुख ही खत्म हो गया। बहुर हम काहे आवेंगे, हुण आपां बहुड़ बहुड़ के इस गेड़ दे विच जिहड़ा आ, बहुते फेर पए किरपन को अब किछ किरपा कीजै, हो दयाल नाम देह मंगत। हुण मैं तेरे सामने मंगता बन के कह रहा, आ नाम दी सौगात मैनू दे। ते जिन्हों ये सौगात मिल गई वो तो फिर रज गया। क्या उदा जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श न मेटा कोई, कोई सतगुरु का दिलासा। हे सतगुरु, तू मैनू ये दिलासा दे दिता। दिलासा जिवें किसी नूं यकीन दवाई दा, कोई कहंदा ना कि मैं तो बड़ा डावां-डोल सीगा, वो आया मेरे कोल ते उन्हें मैनू ये दिलासा दे दिता, मैनू ये बात जिहड़ी है कह दी, समझा दी। सो एग्जैक्टली क्या, हे अकाल पुरख वाहिगुरू, तेरी बख्शिश नूं कोई मटेण वाला नहीं। जदों तू कर्म करदा है, उस कर्म तो फिर कोई दूर नहीं जा सकता। मेरे सतगुरु ने दस दिता
ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੇ। ਜੋ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੁਖ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, 8 ਪਹਿਰ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੈ। ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੈ। ਉਹ ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਪ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰੋਲ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਨ ਹਰਿ ਸੋਂ ਜੋੜਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਿਨ ਭਰਮਗੜ ਤੋੜਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸਤਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਰਾਗੀ ਵੀਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।